Connect your audio to your home smart audio gadgets for an optimal sound experience. தேவஜனமே, மீண்டும் இந்த காலை வேளையிலே நம் தேவாதி தேவனை, கத்தாதி கத்தரை, என்றும் நம்மோடு இருக்கிற நம்முடைய நல்ல ஆண்டவரை ஆராதிக்கவும், அவருக்கு இந்த நிலையிலிருந்து சேவை செய்வோம் கற்றுக் கொடுத்த இந்த மகா பிரதான ஸ்லாக்கியத்துக்காக ஆண்டவருக்கு கோடான கூட ஸ்தோத்திரத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ள விருப்பப்பட இருக்கிறேன். Beloved, we who are the Lord's people are given this privilege to come before the Lord to serve Him through this service, worship service. Indeed, it is a privilege. And I am thankful to God for giving us this privilege. Though we are worshiping Him through this media, but it is indeed God-given privilege. ஆமையா, பிரியமானவர்களே, தேவன் நமக்கு கொடுத்த இந்த மகா பிரதான ஸ்லாக்கியத்துக்காக அவருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரத்தை நன்றி நாம் எடுத்து வருவோம். நல்லவராக, கிருபை உள்ளவராக நாம் அருகிலே இருந்து வருவதற்காக நன்றி சொல்லுவோம். Yes, He is a merciful God, gracious God, and more than that, He is a loving God who cares for us. This morning, as we come together to serve this living God, let us lift up our hearts before the Lord. இந்த காலை வேளையிலே நாம் தேவனை ஆராதிக்க முன்பாக, நம்முடைய உள்ளங்களை கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் ஏறெடுப்போமா? ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் ஆண்டவரே, மெய்யாகவே நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம், உம்மையே உயர்த்துகிறோம். உம்முடைய நாமம் எங்கள் மத்தியிலே பிரீதியாக காணப்படத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we want to worship you. We want to give you glory. We want your name to be glorified and honored in our midst, Lord. Therefore, we give ourselves to you now, and we pray, Lord, as we are together worshiping you, as we are together lifting up your name, Lord, you move in our midst, Lord. ஆமையா, உம்மை துதித்து பாடி நாங்கள் வரும்போது நீர் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடக்கூடிய தேவனாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எல்லா கட்டுகளை உடைக்கிறவர் நீர், தடைகளை நிர்மூலமாக்கக்கூடிய தேவன் நீர். ஆண்டவரே, சுகந்திரவாளியாக எங்களை நடத்தி வர தேவன் நீர் சுவாமி. Lord, you are a God who is able to break all bondages. Oh yes, Lord, you are able to lift us up, Lord, from all barriers, Lord. At this very moment we pray, Lord, that every work of darkness, Lord, be nullified, Lord. That your name be lifted up in our midst, Lord. That you alone, Lord, will it be indeed, Lord, worship, Lord, in holiness, Lord, in truthfulness, Lord. Let your spirit, Lord, abide with us, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆவிக்குரிய அந்த வழிநடத்தல் நாங்கள் உணர்ந்து வரத்தக்க நாங்கள் செபித்து ஒப்புக் கொடுத்து திருப்பாதத்தை எங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து வருகிறோம். இவைகளாம் இயேசு என்ப நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். Praise the Lord. Beloved, this is time we want to worship the Lord. We want to give Him all glory, all honor. Let our hearts be prepared to worship our living God, our God who is ever present in our midst. ஆம், இந்த வேளையிலே நம்முடைய தேவாதி தேவனை ஆராதிக்கவும், போற்றவும், அவருடைய நாமத்தை நமஸ்காரம் செய்வோம். நாம் ஆயத்தப்பட ஜனங்களாக இருப்போமா? அவரே நல்லவர் என்று உணர்ந்து அவரை இந்த துதி வெளியிலே ருசிக்கக்கூடிய இருக்கிற ஜனங்களாக இருக்கத்தக்க நான் உங்கள் அன்றிலே கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறேன். மீடியா மூலமாக நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம். ஆம், உங்கள் வீட்டில், உங்கள் அறையில நீங்கள் கர்த்தரை துதித்து வரலாம். பிரியமானவர்களை, நாம் சேர்ந்து துதிப்போமா? கர்த்தர் நாமம் நம் கொண்டு உயர்த்தப்படத்தக்க நாம் அவரை துதிப்போம். Let us worship the Lord. Even we are in our house, in our hall, let us worship Him in spirit and in truth.
And let his name alone be lifted up in our midst. As we worship him in spirit and in truth, God will indeed be glad in the worship of his children. I bless you, and come, let us worship him. In Jesus' name, amen. Hallelujah. We're going to worship our God. Let's praise him. Yes, God, you are glorious. Yes, God, you're so full of grace. Yes, God, you are wonderful. You are awesome. You are almighty. And you are all powerful. And as we look to you, God, we want to glorify you. We want to lift your name up high. கர்த்தரை துதிக்கிறோம் ராஜா. We're ஆராதிக்கிறோம் தேவன். Yes, oh Lord. And as we look to him, and as we remember him, we remember his goodness. We remember that he is a God full of grace, full of mercy. And as we look to him, let's bow our heads for a moment. Yes, oh God, you are a gracious God. You are a wonderful God. And Lord, even in this time of great trouble, great trials, oh Lord, that we are going through in our nation and in our world, you have never stopped being good to us. Your grace has been so sure, so evident to us. And so as we sing our first song, we will lift your name up high. We will remember your goodness. We will remember that you are a gracious God. Hallelujah. Hallelujah.
God. You have taken care of us. You have never left our side. You have never forsaken us, oh God. Even in our times of great despair, so many of us have been in so hopelessness, oh God. But Lord, you have been faithful. You have been good, and you have provided, oh God. Even in the least, oh God, you have provided for us. So God, we acknowledge you as our good shepherd, as our wonderful, loving shepherd. Yes, Jesus, you are our good shepherd. Yes, oh God, we worship you. காத்து என்னை பராயிருக்கிறதாம்
your face alone. We seek your presence alone. We seek you alone, Master. For you are our Almighty God. You are a God that has been with us, and you are a God that is now with us, O God. So Lord, as we sing this last song, Lord, let us remember that you are a good God, and that Lord, you are enough. What Jesus you have done on the cross for us is enough. Hallelujah. Let's sing this last song prayerfully. Prepare our hearts, O Lord, as we go into hearing your word as well, O God. That, Lord, you continue to minister through us. Help us, O Lord, to see your grace, to see your mercy, and to see your goodness forevermore, O God, in your word. Hallelujah. In Jesus' name, we ask all of this and pray. Amen.
பிரியமானவர்களே, தேவஜனம் கூடும் நேரத்தில் தேவன் வந்து அசைவாடக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். Beloved, how wonderful it is to worship God. As God's people, as we gather together and worship Him, though in our own separate places, but it is indeed wonderful. It is sweet to worship God and to behold His presence in our midst. Let us look to God in prayer. Father, we thank you. We thank you for your unfailing presence. ஆண்டவரே, மாறாத உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி ஐயா. நாங்கள் மாறினாலும் நீர் மாறாத தேவனாக இருக்கிறீர். உம்முடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு ஆறுதலாக பலனாக இருக்குது என்று நாங்கள் உணர்கிறோம். Lord, we may change, but as unchanging God, Lord, you are always with us. You walk with us. You talk with us. And you're a God who assures us, Lord, who builds us up, Lord. At this very moment, we want to commit TMC Klang to you, Lord. We want to commit all of your children to you, Lord. We pray, we ask that you will indeed, Lord, move in their life, Lord. Amaya, TMC Klang மக்களை உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாக நீர் அசைவாட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு தேவைகள், ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள், ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் நீர் அறியக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர். Yes, Lord, you're a God who knows, Lord, all your children's problem. What are their needs, Lord? And what are the areas, Lord, where your children are struggling, Lord? Lord, deliverance comes from you. You are the one that saves us, Lord, from all predicament, Lord. ஆமையா, விடுதலை உம்மண்டிலிருந்து வருது. எங்களை ரட்சிக்கக்கூடிய தேவன் நீரையா. எல்லா நிலையிலும் சூழ்நிலையும் எங்களை ரட்சித்து எங்களை விடுவித்து நடத்தி வரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர். இந்த நாளிலே சுவாமி ஆண்டவரை தொடர்ந்து இந்த சபையுடைய ஒவ்வொரு தலைவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும் ஐயா. எல்சிசி மக்களை உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இவருடைய வாழ்க்கையில உம்முடைய நன்மைகள் வரத்தக்க, இவர்களுடைய குடும்பத்துல ஆண்டவரே உம்முடைய ஆரோக்கியம் இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we want to commit all the LCC members to you, Lord. We pray that you will bless them, Lord. You will enrich them, Lord. You will guard and keep their families, Lord. And also we want to commit, Lord, all the members, Lord, of this church before you, especially during this COVID-19, Lord. You know, Lord, the struggles, Lord, that your children are going through. Amaya, இந்த COVID-19 உம்முடைய பிள்ளைகள் எதிர்நோக்கக்கூடிய இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் சிரமங்களையும் நீர் காணக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர். நீர் மனமுருகிற தேவன். உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களுக்கென்று நீர் ஆண்டவரே ஐயா அநேக நன்மைகளை செய்வீர் என்று நாங்கள் உணர்ந்து சுவாமி உம்மே நோக்கி பார்க்கிறோம். Yes, Lord, you're a compassionate God. We know, Lord, as your children go through such moments, Lord, you are there for them, Lord. You lift them up, Lord. You deliver them, Lord. And you assure them, Lord. And we want to thank you for this blessed assurance, Lord. And we pray, we ask, Lord, that you continue, Lord, to abide with your children, Lord. And you continue to take them step by step, Lord, in the path of victory, Lord. Amaya. உம்முடைய பிள்ளைகளோடு தொடர்ந்து நடக்கத்தக்க ஆண்டவரே ஐயா ஒவ்வொரு அடிகள் உம்முடைய பிள்ளைகள் வைக்கும் போது அது வெற்றியின் அடிகளாக இருக்கத்தக்க உம்முடைய வழிநடத்தல் தெளிவாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த வேலை பாஸ் ஜாய்க்காக வருகிறோம். உம்முடைய மகளோடு தங்கும் சுவாமி ஆண்டவரே மகளுடைய மகள் வருகிறோம், மகனுக்காகவும் வருகிறோம் ஆண்டவரே, மருமக்களுக்காகவும் வருகிறோம். நீரே ஆண்டவரே எல்லா விதத்திலே சுவாமி ஆதரிக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய மகளை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறீர். அநேகருக்கு ஆண்டவரே ஆறுதலின் மகளாக நீர் பயன்படுத்தி வருகிறீர். தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும், தேவைகளை சந்தியும், குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஆம் பயனோட ஆண்டவரே நீர் இடைப்படத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. சாம உம்முடைய செட்டின் கீழ் அடைக்கலமாக நீர் வைத்துக் கொள்ளத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. மீண்டும் தொடர்ந்து இந்த ஆராதனையில நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய சத்தியத்தை கேட்கவும், உமக்குள் உம்முடைய செய்திக்குள்
பரவசம் அடைய நீ கிருபை தாரும். Lord, we want to commit, Lord, Pastor Joy, and ask, Lord, that you be with her family, Lord. Be with her children, Lord. Be, Lord, that with them to the extent, Lord, where they can see your goodness, greatness, Lord, being displayed, Lord. You have been using your daughter for your glory, Lord. Many have been blessed through your daughter, Lord, and we pray that you will continue to use her and bless her, Lord. Even at this very moment, as we move on, Lord, in this worship, Lord, let your presence, Lord, indeed be a reality in our midst, Lord. As we read your word, as we hear the sermon, Lord, you speak to us, Lord. You speak to us, Lord. Let your word come in power and in clarity before us, Lord. We just entrust the whole service to you as we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Let us at this very moment say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் ஒருமனப்பட்டு சொல்வோம். பரமண்டலத்துக்கு எங்க பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றைய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் நாங்கள் குற்றம் செய்ய மன்னிக்கிறது போல எங்க குற்றங்களை நீர் மன்னியும். எங்களை சோதனை பேசாமல் தீமை ரட்சித்துக் கொள்ளும். உம்முடைய ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றுக்கும் உடையது. ஆமென். Amen. Praise the Lord. Church, let us at this very moment continue to indeed look to the Lord as we read the scripture portion that is taken for today's reading. The portion of scripture that is taken for today's reading is from the epistle to the Ephesians chapter 6 verse 11. இன்றே எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 11வது வசனம். ஒரே ஒரு வசனம் நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். நான் ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கிறேன். Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. தமிழ்ல, நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர் நிற்க திராணியுள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆமென். பிரியமானவர்களே, இன்றைய தினத்திலே நாம் தொடர்ந்து அக்ரோனியம் EQUIP, அந்த அக்ரோனியம் equip என்று சொல்லப்பட இருக்கிற அந்த வார்த்தை ஆயத்தம், அந்த ஆயத்தத்தின் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நாம் I என்று பார்க்க இருக்கிறோம். We have completed U, EQU. Today we are going to look at I. What is I? Identifying the schemes or wiles of the devil. Identifying the scheme or wiles of the devil. பிசாசின் வஞ்சகத்தை அறியவது. பிசாசின் வஞ்சகத்தை அறியவது. அந்த ஒரு தலைப்போட உங்கள் மத்தியிலே பேச விருப்பப்பட இருக்கிறேன். In the armed force, it is very important for the generals to identify the schemes and ploy of the enemy in order for them to strategize their counter attack. ஒரு ராணுவத்துல ஜெனரல்ஸ் இருக்கிறாங்க. இந்த ஜெனரல்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக என்னத்தை அவங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், எதிராளியுடைய தாக்குதல் அவங்களுக்கு வரும்போது அந்த தாக்குதல் குடியிருக்கிற திட்டமுறை அதை அவர்கள் உணர்ந்தவர்களாக அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் அறிகிறோம். இல்லை என்றால் மறுமொழியாக எப்படி தாக்கணும் என்று அவர்கள் தெரியாத நிலையில இருப்பார்கள். As God's army, we all need to be enlightened about the schemes and devices that the devil uses. நம்மளும் தேவனுடைய ராணுவத்தில் இருக்கிறோம். இந்த தேவ ராணுவத்தில் இருக்கிற நாம் தெளிவு அடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். என்னத்தை குறித்து? பிசாசுடைய வஞ்சகம்,
பிசாசுடைய உபாயமும் எப்படி என்று அதை நாம் பார்க்க அறியவர்களாக இருக்க வேண்டும். It is very dangerous to be in a position of ignorance of the strategies by which the enemy will lead us astray. பிரியமானவர்களே, பிசாசுடைய வஞ்சகத்தை இல்ல அவனுடைய தந்திர முறைகளை நாம் அறியாமல் இருந்தோம் என்றால் அது ரொம்ப ஆபத்தான நிலையாக இருக்குது. ஏன்னா பிசாசு நம்மை தேவனுக்கு விலகி கொண்டு போவதற்கு சாத்தியங்கள் அதிகமாக உண்டு. Paul gives that very warning when he counsels the Corinthians to take care lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. This we see in 2 Corinthians chapter 2 verse 11. ஆம், 2 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்துல அங்க பவுல் அழகாக சொல்ல இருக்கிறார். சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன். அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே அப்படி என்று பவுல் சொல்லுகிறார். பிசாசுடைய தந்திரம் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்ல, எல்லாம் தெரிந்துவது. ஆண்டவர் எல்லாமே நமக்கு காட்டிவிட்டார். ஆகையால் தேவ ஜனமே, இன்னைக்கு நாம் ஆண்டவரோட நெருங்கின ஒரு நிலையில இல்லை என்றால், இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் இருந்தால் மெய்யாகவே பிசாசுடைய தாக்குதலுக்கு நாம் விழுந்தவர்களாக இருப்போம். அறியாமை இருக்கிறவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்றால் அவன் செய்ய இருக்கிற ஒவ்வொரு தாக்குதல நாம் மெய்யாகவே பாதிப்பு அடையக்கூடிய மக்களாக இருப்போம். In today's reading, we need to realize and learn all the methods and devices that Satan uses to get an advantage over us. இன்றைய படிக்கப்பட்ட இந்த வேத பகுதியில் ஒரு வசனம் தான் வாசிச்சோம். அந்த வாசனத்திலிருந்து பிசாசுடைய வழிமுறைகள், அவனுடைய ஒவ்வொரு உபாயமும், அவன் பயன்பட இருக்கிற உபாயங்கள், அதை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அப்படி இருக்கும் போது அவன் எந்த விதத்துல அட்வான்டேஜ் எடுக்க முடியாத நிலையில இருப்பான். For by being aware of this, we will be able to stand against the wiles of the devil. இதை நாங்கள் அறிந்தவர்களாக இருக்கும்போது பிரியமானவர்களை, பிசாசனுடைய தந்திரங்களோடு எதிர்நீக்கக்கூடிய திராணி உள்ளவர்களாக நாம் மாறக்கூடியவர்களாக இருப்போம். அப்ப பிசாசு எந்த நிலையில இருந்து நம்மை தாக்குறவனாக இருக்கிறான்? How does the devil indeed attack us? What are the things we need to identify in order to know his scheme or wiles? அவனுடைய திட்டங்கள், வழிமுறைகள் நாம் உணர அறியவர்களாக இருக்கணும்னா எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் காரியம், the devil, he brings distraction. The first point is distraction. பிசாசு எப்படி நம்மை தாக்க இருக்கிறான்றால், நம்மை திசை திருப்ப இருக்கிறான்றால், அவன் கவனம் சிதறல் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வருவனாக இருக்கிறான். The devil is the master in distracting you by the things that is least important. பிசாசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில சின்ன காரியங்கள், முக்கியமில்லாத காரியங்களை வைத்து உங்களை கவனம் திருப்புறவனாக இருக்கிறான். அதுல அவன் மன்னனாக இருக்கிறான். How? எப்படி என்று நாம் பார்க்கும்போது, for the devil knows that when the children of God pay more attention to the things of God, they will grow in their faith. ஆம் பிரியமானவர்களே, அவனுக்கு நன்கா தெரியும், நாளுக்கு நாள் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய இருக்கிற, முதுமை அடையக்கூடிய இருக்கிற
ஒரு விசுவாசி உங்களுடைய விசுவாசத்துல நீங்கள் ஒரு பிடிமானம் உள்ளவர்களாக மாறும்போது அவனுக்கு நல்லா தெரியும், ஓ உங்களோட விளையாட முடியாது. ஏன்னா நீங்க தேவனே அதிகமாக தேடி வரக்கூடிய இருக்கிற பிள்ளைகள், அவருடைய வார்த்தையை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய இருக்கிற பிள்ளைகள், அவருடைய சமூகத்தை அதிகமாக வாஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிற பிள்ளைகள். ஆகையால் உங்க விசுவாசம் வேற லெவல்ல இருக்குது என்று அவன் உணர்ந்து அவன் சொல்வான், இந்த பிள்ளைகளோட விளையாட முடியாது. Yes, the moment you draw closer to God, the Bible says God will draw closer to you. And when God draw closer to you, when His word is drawn to you, when you have a prayer life where you can sense the presence of God in your prayer life, God is there. The devil knows this is no ordinary child of God. I can never penetrate. I can never penetrate this child of God. So we need to realize that his mode is to bring distraction, because by being there he will indeed win, and he will be able to bring hindrances, problems in our life where we fall prey. அவனுடைய நோக்கமெல்லாம் எண்ணமெல்லாம் எப்படியாவது உங்களை தாக்கணும், எப்படியாவது உங்களுடைய கவனத்தை திருப்ப வேண்டும் என்று அவன் நினைக்கிறவனாக இருக்கிறான். In order to sabotage that, he will bring all kinds of worldly problems and pursuit in your life. எப்படி இதை செய்வான் என்றால், உங்களை நாச வேலைக்குள்ள நடத்துவதற்கு அவன் என்ன செய்வான்னா, உலகத்தின் பிரச்சனையும் நீங்கள் உலகத்தின் காரியத்தை பின்தொடரக்கூடிய நிலையில உங்களை வைக்கிறவனாக இருப்பான். When our mind and heart are so engaged in the things of this world, then he has distracted us from the very purpose of God. தேவஜனமே, என்னைக்கு நம்முடைய சிந்தை, நம்முடைய உள்ளம் அது இந்த உலகத்துக்குரிய காரியத்துல அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது, அந்த நேரத்துல பிசாசு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பினவனாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆம், தேவனுடைய நோக்கத்திலிருந்து நம்மை அவன் எடுத்தவனாக இருக்கிறான் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். A classic example is in the life of Martha. மாத்தாவுடைய வாழ்க்கையில நாம் இந்த காரியத்தை, இந்த உதாரணத்தை நல்லாவே பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். மாத்தாலும் மேரியும் அவர்கள் அதிகமாக இயேசுவை நேசித்தவராக இருப்பார்கள், சகோதரனும் சேர்ந்து. We know, we read from the Bible that Mary, Martha and Lazarus, they are one family and they love the Lord. They really love the Lord. When we read Luke chapter 10 verse 38 to 42, லூக்கா 10வது அதிகாரம் 38 இருந்து 42வது வசனங்கள் வாசித்து வரும்போது, the devil managed to distract Martha with much serving. பிசாசு எப்படி மாத்தாவுடைய கவனத்தை திருப்பினான்? மாத்தாவுடைய கவனம் எல்லாம் என்னத்துல இருந்தது? பணிவேடையிலே இருந்தது. தேவனுக்கு பணிவேடை செய்யணும், தேவனுடைய சீடருக்கு பணிவேடை செய்யணும் என்று அப்படியாய் இருந்தது என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். She was very upset when she was very upset with Jesus because Mary, her sister, was at the feet of Jesus listening to him. அவள் இயேசு மேல வருத்தம் அடைந்தவளாக காணப்பட்டாள். ஏன் வருத்தம்? எதனால வருத்தம்? தன்னுடைய சகோதரி மரியாள் இயேசுடைய பாதத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு இயேசு சொல்வதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். She wanted Jesus to advise Mary and tell her to go and help her sister Martha, who is slogging alone in the kitchen. அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்ன தெரியுமாங்க? இயேசு தன்னுடைய சகோதரி மரியாளை கண்டிக்கணும். என்னத்தை கண்டிக்கணும்?
பாரு, உன் சகோதரி தனிமையாக கிச்சன்ல அவ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறா, போய் உதவி செய் அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவ எதிர்பார்த்தலோடு இருந்தவளாக காணப்பட்டாள். Martha failed to realize that what Mary is doing is much more important than what she is doing in the kitchen. மாத்தாள் அவளுக்குள்ள இருக்கிற அறியாமை என்ன தெரியுமாங்க, மரியாள் அவளோட சிறந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். என்னன்னா, ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வார்த்தைகள், ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள், உயிர் கொடுக்கக்கூடிய இருக்கிற வார்த்தைகள் அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று அவள் அறியாமலே இருந்தவளாக இருக்கிறார்கள். அவளுக்கு எது முக்கியம்? குஸ்தியில வேலை செய்யறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிந்தது. Jesus looked at Martha and said, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. அதுக்கு இயேசு மாத்தாளை நோக்கி சொன்னார், மாத்தாளே, மாத்தாளே, அநேக காரியங்களை குறித்து உள்ளத்துல நீர் வருத்தம் கொண்டு வைத்திருக்கிறீர், ஆனா ஒரு காரியம் தான் தேவையுள்ளதாக இருந்தது. அந்த நல்ல பங்கை இவ்விதமாக உம்முடைய சகோதரி மரியாள் அவள் தேர்ந்து அடைந்தவளாக இருக்கிறாள் என்று இயேசு சொன்னார். மரியாள் அந்த நல்ல பங்கை தேர்ந்தெடுத்தவளாக காணப்பட்டாள். அந்த நல்ல பங்கு என்னங்க? தேவன் அருகில அமர்ந்து தேவனுடைய அந்த வார்த்தையை கேட்பதே அந்த நல்ல பங்குங்க. What is that good portion? That good portion is being under the feet of Jesus and hearing the word of life, hearing the word that can liberate, that can deliver. Jesus chided Martha for being ignorant of the devil's devices and for complaining about her sister Mary instead of imitating her. இயேசு மரியாளை பார்த்து, மரியாள் இல்ல, மாத்தாளை பார்த்து, சிப்போ அறியாமை நிலையில இருக்கிற பிசாசுடைய உபாயங்களை நீ சிக்கிக் கொண்டிருக்கிற, நீயும் மரியாளை போல இருந்திருக்கணும், என் பாதாண்டியில அமர்ந்து என் வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய ஒரு மகளாக இருந்திருக்கணும். A soldier in the army of God must be more focused on what is relevant rather than what is not. ஒரு போர் சிப்பாய், ஒரு போர் வீரர், அவன் தேவனுடைய ராணுவத்தில் இருக்கும் போது அவன் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமாங்க? எது அவசியம் என்று அறிந்தவனாக, அதுல கவனமுள்ளவனாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருக்கணும். கவனம் இல்லாதத அவன் எடுத்து போடணும். In the case of Mary, she recognized what was of importance that is being taught under the feet of Jesus. மரியாளுடைய அந்த நிலையை நாம் பார்க்கும்போது அவள் உணர்ந்து கொண்டவராக இருந்தாள். எது முக்கியம் என்று உணர்ந்து கொண்டவளாக இருந்து, அது என்ன தெரியுமாங்க? இயேசுடைய காலண்டிலே அமர்ந்து கற்றுக்கொள்வது. Martha was so concerned about showing hospitality to Jesus and his disciples. மாத்தாவுடைய கவலையெல்லாம் என்ன தெரியுமாங்க? இயேசுவை, அவருடைய சீடரை உபசரிக்க வேண்டுமே. அவளுடைய நோக்கம்லாம் இயேசுக்கும் அவருடைய சீடருக்கும் உணவை சமைச்சு கொடுக்கணும். She wanted to feed them rather than being fed by Jesus. அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும். ஆனா இயேசுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வர இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தை அது உணவாக இருக்குது. அந்த உணவை நான் உண்ணணும்னு அவன் நினைக்காம போயிட்டான். She was so concerned about food for the body but forgotten of the food for the soul.
சரீரத்துக்குடி இருக்கிற அந்த உணவை பத்தி அவள் நினைத்தா. ஆனா தன்னுடைய ஆத்மாவின் உணவை அவள் மறந்து விட்டவளாக இருக்கிறார். தேவஜனமே, இந்த சரீரத்துக்குடி இருக்கிற உணவு மறந்தாலும் உங்களுடைய ஆத்மா கூடிய இருக்கிற உணவை நீங்க மறக்க கூடாதுங்க. இந்த சரீரத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் ஒரு நாள் இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு போகத்தான் இருக்குது, மண்ணுக்கு திரும்பத்தான் இருக்குது. ஆனா உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, ஆம், இந்த ஆவியின் உணவு தேவனுடைய வார்த்தை, அதை நீங்கள் உண்ணும் போது நித்திய ஜீவனை அது கொடுக்கக்கூடிய இருக்கிற வார்த்தையாக இருக்குது. Yes, when you eat the food that is laid on your table, this earthly food, one day you're going to die. You are going to turn back to dust. But when you eat the food of heaven, the word of God, it will give you eternal life. Church, don't forget that. Last week I said heaven and earth will pass away, but not one dot or iota of God's word will pass away. போன வாரம் சொன்னேன், என்ன சொன்னேன்? வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை அதனுடைய ஒரு புள்ளியும் மையமும் ஒளியாதது. ஆகையால் நீங்களும் நானும் உணர்ந்து கொள்ளணும், எது முக்கியம். பிசாசு உங்களுடைய கவனத்தை திருப்ப அவன் எதிர்நோக்கக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். கவனத்தை சிதற பண்ண அவன் நோக்கமாக இருக்கிறான். உங்களுடைய எண்ணம், உங்களுடைய ஆசை, விருப்பம் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே இருக்கணும், இந்த உலகம் தான் ரொம்ப உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படி என்று நீங்க நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் கண்டனம் கட்டி கொண்டிருக்கிறான். தேவஜனமே, நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சத்தியத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம். இயேசு சொல்லுகிறார், உங்க பொக்கிஷத்தை இந்த பூமியில நீங்க சேர்க்க கூடாது, உங்களுடைய பொக்கிஷம் நீங்க பரலோகத்துல சேர்த்து வைக்கணும். Jesus clearly said, do not lay up your treasure on earth, but lay up your treasure in heaven, before God. So church, you need to realize, you need to weigh what is of relevant and what is not. நீங்க உணர வேண்டும் எது முக்கியம், எது உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவசியம். உலகத்துக்குடிய இருக்கிற பொக்கிஷமா, பரலோகத்துக்குடிய இருக்கிற பொக்கிஷமா? இந்த உலகத்தை நீ ஆதாயப்படுத்தி உன் ஆத்மாவை நீ நஷ்டப்படுத்தினா என்ன லாபம் என்று வேதம் கேட்க இருக்குது. What profits a man if he gains the whole world and lose his soul? Yes, richness, wealth that you see in this world can never in any way redeem your soul. Which is important? For me, my soul is important. My soul. I lose the world, never mind. But I cannot lose my Lord for the world. இந்த உலகத்தை நான் இழந்தா பரவாயில்லைங்க, ஆனா என் கர்த்தருக்காக என் கர்த்தர் நான் இழக்க கூடாது, என் ஆண்டவரை நான் இழக்க கூடாது. என்னுடைய ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறவனாக நான் இருக்க வேண்டும். I must guard my salvation. The second B, deception. ரெண்டாவது பிசாசுடைய தந்திரம் என்ன தெரியுமாங்க? வஞ்சகம் என்ன தெரியுமாங்க? மோசடி. நம்மளை மோசமாக்க அவன் இருக்கிறவனாக காணப்பட இருக்கிறான். Another scheme of the devil is deception. மறு குடியிருக்கிற வஞ்சகம், பிசாசுடைய வஞ்சகம், அது மோசடி என்று நான் பார்க்கிறோம். The devil is our sworn mortal enemy. ஆம், பிசாசு நம்மை எந்த விதத்துல மோசடிக்குள்ள நடத்த வேண்டும் என்று இருக்கிற ஒரு எதிராளி. This is not a video game or a fairy tale.
but a very real war with a very real deceptive foe. தேவஜனமே, இது ஒரு வீடியோ கேம் இல்ல, இது கட்டுக்கதை இல்ல, இது ஒரு நிஜமான யுத்த களம். அதே நேரத்தில் நிஜமான எதிராளிக்குடி இருக்கிற வஞ்சகம், மோசடி. Last week I shared with you from Ephesians chapter 4 verse 14. போன வாரம் உங்கள் மத்தியிலே எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 14வது வசனம் நான் கூறி வந்தேன். Where Paul had warned about the devil's schemes to disrupt the unity of the body. He wrote that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. ஆம், பவுல் என்ன எழுதினார்? நாம் சிறு பிள்ளைகளை போல இருக்கக்கூடாது என்று பலவிதமான வேதனை, பலவிதமான சத்தியத்தில் நாம் காற்று அடிக்கப்பட்ட நிலையில அங்கேயும் இங்கேயும் காணப்படக்கூடிய நிலையில காணாதபடி, மனுஷனுடைய தந்திரத்திலிருந்து, மனுஷனுடைய அந்த வஞ்சகத்திலிருந்து நாம் அகப்படாதபடி என்று அவன் சொன்னவனாக இருந்தான். Here it suggests that the devil and his demons have specific scheme tailor-made for each person. நீங்களும் நானும் உணரக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? பிசாசு அவனுடைய ஒவ்வொரு மற்ற தூதர்கள் அவங்க தனிப்பட்ட வஞ்சகத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு வந்து அது தச்ச நிலையில இருக்கிற ஒரு வஞ்சகம். For he is aware of the sin that so easily entangles each one of us. பிசாசுக்கு நல்லா தெரியுங்க என்னென்ன பாவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களை இழுத்து போடும் என்று அவன் நல்லாவே அறிந்து வச்சிருக்கிறான். நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ, நான் நினைக்கிறேன், என் உள்ளத்துல நினைக்கிறேன், பிசாசு இருக்கிற இடத்துல நீங்க போக முடிஞ்சிச்சுன்னா அவன் இன்னும் நரகத்துல இல்லைங்க, அவன் இருக்கிறான். இந்த பூமியில பல இடங்கள்ல உலாவி கொண்டு இருக்கிறான். அவனுடைய அறைக்கு நீங்க போய் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் கேபினெட் இருக்கும், ஃபைலிங் கேபினெட். அந்த கேபினெட்ல ஒவ்வொரு பேர்களுடைய ஃபைல் அவன் வச்சிருக்கிறான். அந்த ஃபைல் எப்படிப்பட்ட ஃபைல் தெரியுமாங்க? அந்த ஃபைல்ல அவன் எழுதி வச்சிருப்பான். என்ன எழுதி வச்சிருப்பான்னா, இந்த மனுஷனை இந்த நிலையில இப்படிலாம் நான் சோதிச்சேன், அதெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டான். அப்புறம் நான் இப்படிலாம் அவனை வஞ்சித்தேன், மோசடிக்குள்ள நடத்தின, அதுல அவன் விழுந்துட்டான். சரிங்களா? உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, நீங்க எதெல்லாம் ஜெயிக்கிறீங்களோ அதை திரும்பியே பார்க்க மாட்டான். ஆனா நீங்கள் எதெல்லாம் விழுவுறீங்களோ அதுல அவன் கண்ணோட்டமாக இருப்பான். மீண்டும் மீண்டும் நீங்க விழுகக்கூடிய இருக்கிற காரியத்துல அவன் உங்களை மோசமாக்கி கொண்டே இருப்பான். I believe the devil has a file. If you know where he is, in his place, he will have a filing cabinet, and in that filing cabinet all our files will be there with our names. And there he will write, in each file he will write, I have indeed deceived this person in this manner, and this person has overcome it. Then I've deceived him in this ways, he has fallen. The devil, he will measure on the things you have fallen, not on the things you have overcome. He will not look at it anymore, but he will continue to trap you. He will continue to deceive you in the areas and the things which you have fallen. Church, we need to be very, very careful.
He is a great deceiver. பிசாசு அவன் பிரதான வஞ்சனைக்குரிய காரணக்காரனாக இருக்கிறான். ஆதியாகமம் 3:1 நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அங்க வேதம் சொல்ல இருக்குது, அவன் எப்படிப்பட்ட சர்ப்பம் தெரியுமாங்க? வஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிற சர்ப்பம். எல்லா மிருகத்தோட ரொம்ப மோசமான வஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிற சர்ப்பம் அவனாக இருக்கிறான். The Bible in Genesis chapter 3 verse 1 says that the devil was in the form of a serpent that was more cunning. That's what the Bible says. Was more cunning or deceiving than any beast of the field. The devil is alluded to be the most clever, crafty. Crafty means skillful deceiver. Skillful deceiver, crafty and cunning beast. The deceiver uses specific, subtle, stealthy. Stealthy means doing quietly and secretly. Plans to target each individual, and his goal are to defeat, discourage, and dishearten any mankind. பிசாசு அவன் ரொம்ப தந்திரக்காரன், சரிங்களா? அவன் வஞ்சிக்கிறவன், அவன் மோசமாக்கக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லுதுங்க. வஞ்சிக்க இருக்கிற அவன் ரொம்ப கூர்மையா இருக்கிறான். வஞ்சிக்கிறதே தெரியாத நிலையில அவன் இருக்கிறான். அவன் செய்யும் போது சத்தம் இல்லாம ரொம்ப ரகசியமாக அவன் செய்து உங்களையும் என்னையும் தோக்கடிக்க, சோர்ந்து போக, வாழ்க்கையில எல்லாமே இழந்துட்டோம் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில வைக்கணும் என்று கண்டனம் கட்டினவனாக இருக்கிறான். ஆம் பிரியமானவர்களே, கண்டனம் கட்டினவனாக இருக்கிறான். அதனாலதான் சில நேரத்துல நீங்களும் நானும் சொல்லுகிறோம், எனக்கே தெரியல எப்படி இது நடந்துச்சு, எப்படி விழுந்தேன், எப்படி, ஏன், எதனால, ஐயோ செஞ்சுட்டேனே இப்படி அப்படின்னு வருந்துவீங்க. ஏன் தெரியுமாங்க? அவன் ரொம்ப கூர்மை உள்ளவன். அவன் சட்டல், இங்கிலீஷ்ல சட்டல். அவன் சேருத உங்களுக்கே தெரியாது, சரிங்களா? அவன் பேதுரு பின்னால இருந்துகிட்டு குசு 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 அப்படியே ஊதுனவனாக இருந்தான். Yes, the devil is clever. He's very clever. And he is a very subtle person. Behind Peter, he was telling Peter, whispering to Peter, so much so Peter didn't realize what the devil has whispered to him. And he spoke out what the devil whispered to him. Jesus looked at Peter and said, "Depart from me. Depart from me, you devil." பிசாசே அகன்று போ என்று பேதுரு பார்த்து இயேசு சொன்னார். ஆகையால் தந்திரக்காரங்க ரகசியமாக அறியாத நிலையில நம்முடைய வாழ்க்கையில காரியங்களை செய்து ஒரு தோல்விக்குள், மன அழுத்தத்துக்குள், நம்முடைய வாழ்க்கை சோர்ந்த நிலையில நம்மளை நீக்கக்கூடிய கண்டனம் கட்டவனாக அவன் இருக்கிறான். Yes, the devil's aim or goal is to defeat you, discourage you, to dishearten you, so that you will not come up, you will not progress before God. He doesn't want you to progress. He doesn't want you to come up. He doesn't want you to be a person who do great thing for God. ஆம், நீங்கள் சாதனக்காரர்களாக மாறக்கூடாது என்று பிசாசுடைய ஆசைங்க, விருப்பங்க. நீங்க தேவனுக்குள் மெய்யாகவே சாதனக்காரர்களாக காணப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று அவன் விரும்புகிறவரான நிலையில இருக்கிறான். ஆதி திருச்சபையில தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஆவி பெற்று அந்த வல்லமைக்குள் கடந்து செல்லும் போது
ஆம், எந்த ஊருக்கு போக இருக்கிறார்களோ அந்த ஊர்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமாங்க? உலகத்தை கலக்கக்கூடிய இருக்கிறவர்கள் இங்கேயும் வந்து விட்டார்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். Yes, in the early church, when the Holy Spirit came upon them with great power, as they move in the power of the Holy Spirit, as they move in the wisdom of and knowledge of God, and as they go to places from one city to another city, when they enter the city, when the people in that city looked at them, they said, the one who have shocked the world has even come to our city. உலகத்தை கலக்கக்கூடிய இருக்கிறவர்கள் நம்முடைய பட்டணத்துக்கும் வந்து விட்டார்கள். தேவஜனமே, நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு முன்பாக சாதனையை செய்யக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். You and I, we are not ordinary people before the Lord our God. He is almighty, and the Almighty wants to make us extraordinary before Him. He wants us to be people who indeed do mighty things. Mighty things. That's why the man of God says, attempt great things, expect great things, and attempt great things for God. Hallelujah. Amen. You know what happened in the Garden of Eden? ஏதேன் தோட்டத்துல என்ன நடந்தது தெரியுமா? பிசாசு சாமர்த்தியமாக ஏவாளோட அவன் கேள்வி கேட்டான். Cleverly he asked Eve that, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? சாமர்த்தியமாக ஏவாளத்தை அவன் கேட்டது. ஆண்டவர் சொன்னாரா, இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா விருட்சத்தின் மரத்திலிருந்து நீ சாப்பிடக்கூடாது என்று. Craftily or skillfully he has deceived Eve in answering him. அவன் ரொம்ப தந்திரமாக ஏவாளை வஞ்சித்தவனாக மோசமாக்குனவனாக காணப்பட்டான். 3வது வசனத்துல ஏவாள் பதில் கொடுக்கிறா. எப்படி கொடுக்கிறா தெரியுமாங்க? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. அந்த பெண் சர்ப்பத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா விருட்ச பழங்களை நீ சாப்பிடலாம், ஆனால் நன்மையும் தீமையும் அறியக்கூடிய இருக்கிற அந்த மரத்திலிருந்து நீ புசிக்க கூடாது. அப்படி நீ புசித்தால் நீ மெய்யாகவே, நீ புசிக்கிறது மட்டும் இல்ல தொடவும் கூடாதுன்னு சொல்ற. ஆண்டு சொல்ல, ஆனா அவ சொல்ற தொடவும் கூடாது, அப்படி நீ செஞ்சானா செத்துருவேன்னு சொன்னான். The devil, he is so smart in deceiving Eve. He could have directly told Eve, did God say you cannot eat the fruit of the tree of life and death? See, he could have directly said, but he didn't do that, you know. He just said, you shall not eat of every tree of the garden. Craftily he deceived her. For the answer he gave, the devil answered so cunningly in verse 4 and 5. 4வது வசனம் 5வது வசனம் 3வது அதிகாரத்துல ரொம்ப அவன் வஞ்சகத்தோட ஏவாளுக்கு பதில் கொடுக்கிறான். என்ன பதில்? Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. என்ன சொல்றான்? அவன் அந்த பெண்ணை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீ சாக மாட்டாய், நீ என்னைக்கு இந்த நன்மை
தீமை அறியக்கூடிய இருக்கிற இந்த பழத்தை சாப்பிடுறனா அன்னைக்கு நீயும் தேவனை போல மாறிடுவ. தேவனை போல நன்மையும் தீமையும் அறியக்கூடிய நிலையில நீ மாறி போயிருவ என்று அவன் சொல்றவனாக இருக்கிறான். இது தாங்க வஞ்சகம். This is what we call deception. This is what cunningness is all about. Can you see how specific, subtle and stealthy was the devil's scheme in causing mankind to sin against God? What was the consequences of this sin? இந்த இடத்துல எவ்வளவு கூர்மையாக, எவ்வளோ அதாவது அறியாத நிலையில சட்டல், எவ்வளோ தந்திரமாக பிசாசு மனுக்குலத்தை பாவத்துக்குள் நடத்தி வந்ததை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த பாவம் செய்ததுனால என்ன நடந்ததுங்க? mankind was defeated, discouraged and disheartened before the Lord God. மனுக்குலம் தேவனுக்கு முன்பாக தோல்வி அடைந்தவனாக, சோர்ந்து போனவனாக, மன அழுத்தத்துக்குள்ள நடத்தப்பட்டவனாக இருந்தான். அது மட்டுமல்ல, அந்த தோட்டத்திலிருந்தே விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். They were told to leave that garden. Know that this scheme involved are shrewdly devious and intriguing methods that entails following an orderly technical procedure in the handling of the subject. அவனுடைய இந்த வஞ்சகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான முறைமையில, ஆனா ஒரு ஒழுங்கோட ஒரு டெக்னிக்கல், அதாவது டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதோட அவன் செய்து வந்தவனாக இருக்கிறான். When you talk about schemes are used to describe a wild animal cunningly stalking and unexpectedly pouncing on prey. இன்னைக்கு வஞ்சகம் என்று சொல்லக்கூடிய இருக்கிற அந்த வார்த்தையில என்ன அது காட்ட இருக்குதுன்னா, ஒரு சிங்கமோ ஒரு கரடியோ அது அதனுடைய இறையை பிடிக்கணும் என்று சொல்லும் போது அது பதிஞ்சு அப்படியே போய் அந்த மானோ அந்த ஆடோ அப்படி கவி பண்ணக்கூடிய நிலையை இருக்குது. அதனால்தான் 1 பேதுரு 5:8 சொல்லப்பட்டிருக்குது, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. அவன் கர்ச்சிக்க சிங்கத்தை போல வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான், யார முழுங்கணும். இதுதான் வஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிற ஒரு செயலாக இருக்குது. Satan's scheme to destroy us and do us harm are built around stealth and deception. But as Paul writes to the Corinthians, we are not ignorant of his schemes. பிசாசுடைய வஞ்சகத்துல நாம் பார்க்க நம்மை எல்லா விதத்திலே அழிக்கவும் நமக்கு சேதத்தை கொண்டு வரவும் அவன் மதுவாக, அவன் தந்திரமாக நம்மை மோசடிக்குள் வழி நடத்துறவனாக இருக்கிறான். ஆனா பவுல் 2 கொரிந்தியர் 2:11 என்ன சொல்ல இருக்கிறான்னா, அவனுடைய வஞ்சகத்துக்கு நாம் அறியாதவர்களாக இல்லை. ஹல்லேலூயா, இல்லை. Be alert, be mature. அப்படின்னா கவனமா இருங்க, முதுமை அடையுங்க. Satan's scheming, crafty actions and artful designs have method and purpose, and for his aim is indeed mislead and the immature, to mislead the immature who are not grounded in the word of God. தேவஜனமே, பிசாசுடைய வஞ்சகம் அது தந்திரமானது, அது ரொம்ப ஒரு கலை உள்ளது. சரிங்களா? எந்த ஒரு நோக்கத்தோட என்னன்னா, நம்மை திசை திருப்பி நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம்
முதுமை அடையாதவர்களாக இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையில வேறு உண்டவர்களாக இல்லாதபடி அவன் நம்மளை நடத்த இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். He could not deceive Jesus when he was fasting for 40 days and 40 nights. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, இயேசு 40 நாள் உபவாசம் எடுத்தார். ராவும் பகலும் 40 நாள் உபவாசம் எடுத்தார். அந்த உபவாசத்துல அவன் இயேசுவை சோதித்தவனாக இருந்தான். ஆனா இயேசுவை அவன் வஞ்சிக்க முடியாம இருந்தான். காரணம் என்ன தெரியுமாங்க? காரணம் இயேசு தேவனுடைய வார்த்தையில வேறுண்டவராக காணப்பட்டார். Yes. Why he couldn't deceive Jesus? For 40 nights and 40 days Jesus went into the wilderness and he was fasting. The devil couldn't deceive him. Why? Because Jesus was rooted and grounded in the word of God. Behind the evil men and women who seek to expound false teaching, there is also a supernatural evil power who seeks to deceive unwary saints with the devilish cunningness. தேவஜனமே, நீங்களும் நானும் அறியணும், பொல்லாத மனுஷனுக்கு பின் பின் இவ்விதமாக தப்பான போதனையை நமக்குள்ள நடத்தி வர இவர்கள் மத்தியில அவர்களுக்கு பின்னால ஒரு வல்லமை இருக்குதுங்க, தீய வல்லமை இருக்குதுங்க. அந்த தீய வல்லமை அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா, தவண்டு போகாத இருக்கிற நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில எப்படியாவது ஒரு வஞ்சகத்தை கொண்டு வந்து அவர்களை விழுத்து விடணும்னு காண இருக்குதுங்க. மோசம் ஆகிறாதீங்க. மோசம் போகாதபடி உங்களை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க. Do not be deceived. Be careful. Think about this simple definition in the context of spiritual war. Satan is orderly and logical in his steps employed against you to achieve his wicked purpose. நீங்களும் நானும் கவனமாக இருக்கிறோம். ஏனென்றால் நாம் யுத்த களத்தில் இருக்கிறாங்க. இந்த யுத்த காலத்துல பிசாசு ஒழுக்கத்தோட ஒழுங்கோட யோசித்து அவன் செயல்படக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். அவனுடைய அக்கிரமத்தின் செயல் நிமித்தம் அவன் நம்மளை தாக்கி கொண்டிருக்கிறவனாக இருக்கிறான். This realization should prompt each of us to be even more appreciative of the fact that we cannot stand against our invisible enemy in our own intelligence, our own strength, or our own human methods or scheme. கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? இந்த பிசாசுடைய வஞ்சகத்திலிருந்து, இந்த காணாத இருக்கிற இந்த எதிரியுடைய திட்டத்திலிருந்து நாம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சொந்த அறிவினால, பலத்தினால, நம்முடைய சொந்த முறைமையினால, நம்முடைய சொர்ம விதி முறையில அதை நாம் செய்ய முடியாதுங்க. அதை நாம் செய்ய முடியாது. We must put on the full armor of God supplied in Christ Jesus. தேவனுடைய சர்வயுத வர்க்கத்தை நாம் தரித்து கொண்டு பிசாசை மோதக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். இயேசு பிசாசை எப்படி வென்றான்? அவர் தேவனுடைய வார்த்தையில் வேறுண்டவராக காணப்பட்டார். How did Jesus overcome the ploy or the deception of the devil? He did it because he was grounded and rooted in the word of God. Church, that's why the Bible says, put on the whole armor of God. Put on the whole armor of God. Without God supplying us with his armor, we cannot defeat the devil. We cannot destroy his deception. So let us realize this and move on in the Lord. Let's pray. Father, we thank you
We praise you. We glorify you. We know, Lord, your word is truth, Lord. ஆண்டவரே, மெய்யாகவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று நாங்கள் சொல்லி வருகிறோம். உம்முடைய நாமத்தை போற்றுகிறோம். உம்முடைய வார்த்தையானது அது சத்தியம் ஐயா. உம்முடைய சத்தியம் எங்களோடு இருக்கும் போது நாங்கள் தோல்வி அடைய மாட்டோம் ஐயா. Lord, as long as your truth is within us, Lord, we will not be defeated, Lord. Lord, we will indeed scale any mountain, Lord. ஆமையா, எப்படிப்பட்ட மலையாய் இருந்தாலும் அதை நாங்கள் மேற்கொள்ளவர்களாக இருப்போம் சுவாமி. ஏனென்றால் நாங்கள் தனிமையாய் இல்லை, நீர் எங்களோட இருக்கிறீர். ஆம், யார் எங்களுக்கு எதிராய் வந்தாலும் நீர் எங்களோடு இருக்கும் போது ஒன்றுமும் ஒரு சேதமும் எங்களுக்கு சேராது என்று நாங்கள் உணர்கிறோம். Lord, when you are with us, Lord, whoever the enemy is, Lord, it can never approach near us, Lord, because your presence acts as a protection to us, Lord. You are a God who shelters us, Lord. You are a God who covers us with your pinions, Lord. Be with us, Lord. Be with us as we commit ourselves to you. We ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Let us receive the blessing. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதா காலம் நம்மோடு இருந்து எல்லா நிலையிலும் கர்த்தருடைய ஆதரவு துணை பிசாசுடைய வஞ்சகத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கத்தக்கதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமென். ஆமென். ஆண்டவர் தொடர்ந்து உங்களோட இருக்கத்தக்க இந்த செய்தி தொடருங்க. ரெண்டு தான் கொடுத்திருக்கிறேன். இன்னொரு 4 இருக்குது. 4 விதத்துல பிசாசு, இன்னும் 6 விதத்துல பிசாசு தாக்குவான். அந்த காரியத்தில் 2 தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். இன்னும் 4 இருக்குது. நாம் தொடர்ந்து தேவனுடைய சத்தியத்துக்குள் நாம் மூழ்கி இருப்போங்க. Let us continue to hear. Today I was able only to give A and B. There is 6 points. There's 4 more. We will continue. We continue to rejoice in the Lord and be enlightened by His word. And God wants us to know and to study His word because He is equipping us. So church, be equipped in Jesus' name. Amen.